ପଦ୍ମାଳୟାପତି ପାଦ ପଙ୍କଜରୁ ତୁ ସୁଧାମ କରନ୍ଦ ପାରି କଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଚ ଚରଣ ଗୁଣ କଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ମନ ଚାରେ କଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ମନ ଚାରେ ପାଦ ପଙ୍କଜରୁ ସୁଧାମ କରନ୍ଦ ପାରେ କଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ମନ ଯାରେ କଜ୍ୱଳ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ମନ କୁମ୍ଭାର୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶଙ୍କ ପୁଷ୍ପଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୁଷ୍ପଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚକ୍ର କରି ମନ ଚାରେ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ଶରଣକୁ ମନ ଚାରେ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ଶରଣକୁ ମନ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କୁଶ ଜପରେ ସ୍ଫଟିକା ଉଧରି ଥାବଷ୍ଟ କୋଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଜପରେ ସ୍ଫଟିକା ଉଧରି ଥାବଷ୍ଟ କୋଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ମିଶିଲା ଏହି ନବ ଚିହ୍ନ ରାମ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଶିବା ଶରଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହି ଅଭିରାମ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେ ପାଦେ ପଶିବା ଶରଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିଳମ୍ବୀ ପାଦି ପଶିବା ଶରଣ ନେତ୍ର ପଲକରେ ବାର ନେତ୍ର ପଲକରେ ବାର ଜୁଣାଟିଏ ନେତ୍ର ପଲକରେ ବାର ଜୁଣାଟିଏ ନେତ୍ର ପଲକରେ ବାର ଜୁଣାଟିଏ ମନ ଠିକ କରି ମନ
ଲେଖିଲେ ଯଦା ଶ୍ରୌଚ ନିଃସୃତ ସରିତି ପ୍ରବାରୋଦକେନ ତୀର୍ଥେନ ମୁଦ୍ନାଦି ସେକେନ ଶିବ ଶିବ ଭୂ ଧ୍ୟାତୁ ମନ ସମଳ ଶୈଳ ନିସୃଷ୍ଟ ବଜ୍ର ଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥିର ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ सम्मानस्पद वरेण्य साहित्यानुरागी भगवतर शास्त्रयी मोर प्राज्ञ विज्ञ समवेत विद्वान कदम्ब पुराण कोशिनी प्रज्ञावादिनी कल्याण दात्री मातृकल्पा भगिनी कल्पा माँ भौणी मान मोर 21 शताब्दीर उत्तरदायाद मोर समधर्मी सममर्मी युव समाज तथा मोर कुना कुनी पिलामान कपिल बाबू जहा हो এই पवित्र अनुष्ठान रे सांबत्सरिक पाला महामहोत्सव पवित्र ओडिशार गणपर्व रज उपलक्षे आयोजित এই महान महार्घ पावन मुहूर्त रे पंच दिवसात्मक सत्यनारायण पाला यज्ञ आज हूँ अधिवास यजन अधिवास रजनीर आद्य स्तबक रे प्रथमे चतुपार्श्व विमंडित होइथिबा मोर समवेत सज्जन मानंकु नरनारायण न्याय रे अधम किंचन प्रणाम करुछि आउ कालक्षेपण गति निर्धारण न करी धीर स्थिर भाव रे बस तेमे आज्ञा बसिबेनी कपिल बाबू प्रेजेंट सर बाला होचे एक विदग्ध कला ओडिशार इतिवृत्ति ऐतिह्य परंपरा सब को उज्जीवित करी जनमानस रे एक चेतनाशील आवेग को उपस्थापन करिवार माध्यम होछि पाला जा हो अत्याधुनिक छटा को अंगीकार करी आज जो नग्न पटल समग्र विश्व एक स्वतंत्र भाव सृष्टि करिछि किंतु बाबू मान सेथिर निवृत्त है ओडिशार विदग्ध कला पाला उज्जीवित करिवार जो प्रयास करिछंती सर्वप्रथमे आपण मान को साधुवाद ज्ञापन करूछि आज होछि अधिवास महाप्रभुंकर पदार बिंदरे निजक समर्पण करिबा हम मानकर कर्तव्य कपिल प्रेजेंट सर संस्कृत भागवत श्लोकटी उद्धार करिछि आजिर आशीर्वाद करता किए कवि कहले जदह चौत निश्चित सरिदि प्रबारोदकेन तीर्थेन मुद्नादि सेकेन शिव शिव भूत जहांकर पदार बिंदरु भगवान व्यास सुंदर भाव व्याख्या कले जहांकर पदार बिंदरु जदह चौत निश्चित जहांकर पदार बिंद भीतर सृष्टि हला गोटाए जलधारा एवं ताहा पावमान धारा रे एक विश्व रे स्वतंत्र भावावेग सृष्टि कला जहा चिरप्लाविनी गंगा नाम रे ख्यात हैला शिव भूत रे रूपांतरित करिबारे बा शिव अभूत रे रूपांतर करिबारे जे समर्थ हैला से आउ के नहंती महाप्रभुंकर पदार बिंद सज्जन आदि तो अधिवास जामिनी आपण मान को नम्रतार से निवेदन करिबी समस्ते सही विभु पदार बिंद रे टिके मन प्राण समर्पण करिबा कपिल प्रभुर पाद रे मन प्राण ढालिले प्रभु पाद को चिंतन कले जीवन मुक्ति ही जीव प्रभु पाद रे आया हां अरे आपण ए जो कथा कोते मोर कोठी को पाउनी आया कौन कोठी पाउ ना शास्त्र को पाउची ना वेदशास्त्र को पाउची ना ज्ञान को पाउची ना श्लोक रे होची ना वेद आसिले कोची हे कपिल मो कहया कथा आया हां प्रभु पर तो सब सुंदर आया अच्छा आखी तो सुंदर
ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ପାଦକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଓ ତୁମର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରାର ବିନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ନେତ୍ରାର ବିନ୍ଦ, ମୁଖାର ବିନ୍ଦ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତମୟ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମଧୁରାଧିପତି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଶରୀର କଳେବର ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହିଁକି ପାଦରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଦରେ କଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏ ପାଦରେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମବେତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପ୍ରଭୁର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଆରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଲୁଣୁ। ଆରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ। ବସ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାପା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ କଣ ଅଛି? ହଉ ଶୁଣିବା ଆଉ। ସୁନ୍ଦର ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ମୋର ଚରଣ ତାଏ ସଂସାରେ ତାରା ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ ସଂସାରେ ତାରା ଭୟ ନା। ଯିଏ ପ୍ରଭୁର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସଂସାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ ଇଏ ତିନିଟା ପଦକୁ ବାଧିବ ନା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦରୁ ଯାହା ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ବା ନିଃସୃତ ହୁଏ ତାହା ସବୁ ଅଲୌକିକ ଭାବ ସଞ୍ଚାରଣ କରେ। ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସବୁ ବାହାରେ? ଯଦି ମାଇକ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଫୋନ ଭାଇ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ମାର୍ଗଟା ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଅଛି ରେ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅଛି। ହଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି? କଣ? କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମକରନ୍ଦ ପଦୁଗାଳ ମକରନ୍ଦ ଦୁଗାଳ ସେ ମକର। ପ୍ରଭୁ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ନିଃସୃତ ହୁଏ। ୟାକୁ ହୁଏତ ପାଲାକାର ଭାବରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ନିର୍ଯାସ ସେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ଟିକେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନଟାକୁ ନିବେଶ କର। କପିଳ ସେ ପାଦଟା ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପାଦ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ କଣ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ହଁ କଣ? 18ଟି ଚିହ୍ନର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ହଁ 18 ଚିହ୍ନ। 18 ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ପାଇନି। ମୋ ବାପା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ସେଇ ପାଦ ଉପରେ ଯିବା। 5 ଦିନ ତ ପାଲା ହବ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ସେଇ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିବା। କପିଳ ତାହେଲେ ସେ ପାଦକୁ ଭଜନ କଲେ ଜୀବନ ସିନା ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ହୋଇଯିବ। ସେ ପାଦରେ କଣ ରହିଲା? ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ 18ଟା ଚିହ୍ନ। 18 ଚିହ୍ନ। କଣ ସେ 18 ଚିହ୍ନ? ଗଣିବି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱସ୍ତି କନ୍ଦବ ସୁପଣ ଧ୍ୱଜାର ବିନ୍ଦ ବଜ୍ରାଙ୍କୁଶ ଜବରେ ଖା ପବିତ୍ର ବାମେ। କଣ ସେ 18 ଚିହ୍ନ? ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କଥାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ। ସେ 18 ଚିହ୍ନ କଣ? ନା କମ୍ବୁଚକ୍ରବଷ୍ଟ କୋଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଖା ଆମର ସୁତିକ ଅର୍ଦ୍ଧଇନ୍ଦୁ ଆମର ସୁତିକ ଆମର ସୁତିକ କୋଣ
ଅଣା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଖା ଅମର ସୁତିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ କଳା ଚାକୁଳି ଚାକୁସ୍ପଦ ଅଙ୍କୁଶ କଳା ଚାକୁଳି ଚାକୁସ୍ପଦ ଅଙ୍କୁଶ মিনতি কোণা যে মেনাতে কোণা মেনাতে কোণা যে মিনাতি কোণা ଆଜ୍ଞା 18 ଚିହ୍ନର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ବ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଠିଆ ହୋ ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ କର ହିସାବ ନ ନେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କମ୍ବୁ କମ୍ବୁ ଏକେ ଚକ୍ର ଅଷ୍ଟକୋଣ ଊର୍ଧ୍ୱରେଖା ଅମ୍ବର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ କଳସ ପୁଳିଶ ପୁଷ୍ପଦ ଅଙ୍କୁଶ ଧନୁ ଧ୍ୱଜ ଜବ ପଦ୍ମ ଇନ୍ଦୁ ମୀନ 17 ତ୍ରିକୋଣ 18 ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ କୁଆଡେ ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଗ୍ୟାପ 19 ହେଇଗଲା 18 ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନର ଏ 18 ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଅଛି ବାପା ସାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ସାର ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଜୀବକୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା 4 ଯୁଗରେ ପାଦ ମୁକ୍ତି କରିଛି ସାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାୟକ କହି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁର ପାଦ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୋଟାଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ବାବୁରେ କହିଲେ ଦାତା କଣେ ବଳି বড়ে গালা বলি রে বড়ে গালা বলি রে পাতাল কো দেল ঠেলে কে পাতাল কো গুপ্ত পথে বাড়ে বোলাও ছবলি न जाए संग्राम पाले के गला भोले ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ମୁକ୍ତି ଦେଲା ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦାତା ପଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଜଣେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବଳି ପାତାଳ କଟକର ଅଧୀଶ୍ୱର ବଳି ଏରର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବଳି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଲା ଯେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଇତସ୍ତତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ କହିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଏକ मुख काकिले नारायण रख काकिले नारायण काकिले नारायण रख ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେ ଅନନ୍ତ ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ବଳି ରାଜା ବଳି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତମେ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଆସିଲ ବଳି ଏତେ ଦାନ ଦଉଛି ଯେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ନେଇଯିବ ତେଣୁକରି ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମେ କିଏ କୁଆଡେ ଆସିଲ ବଳି ଦାନ ଦେବା ତୁମେ କୁଆଡେ ଆସିଲ ଦାନ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ଆପଣ ପଳି କେଉ ରେଞ୍ଜରେ ଦାନ ଦଉଛି ଆମ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଫେରିକି ଆମ ଖଟ ଘୁରା ଦଉଛି ବାପା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପଦବୀ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳସା ଥାଏ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନୁହଁ ଆଗରୁ ରାଜା ପ୍ରଜା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପଦବୀ ପାଇବାର ଅଭିପ୍ସାକୁ ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହରିଶ୍ରୀ କମଳା କୁଚମା ଡାଳା ହରି କୁଣ୍ଡଳା ଏ କଳେ ତାଳିତା ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ 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 ଜୟ ଜୟ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିଲା ବାଲା କହିଲେ ଯାଅ ତୁମ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଲାଘବ କରିବି କଣ କଲେ ବାବୁରେ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବିଶ୍ୱ ପାବନ ଠାକୁର ମୁଁ ସମୟ ନେବିନି ଲାବଣ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ରମ ଜଗତ ବସୁତି ଲୋକ এই রূপ ধারণ করে বামন রূপী ভগবান চালিলে বলি দ্বার নিকটক গলা বেলে মন ভিতরে জনে অভিপ্সা রখিছম কইলে প্রভুর পাদটা ধোই দেই শ্রেষ্ঠ আসন নেই যাবি মনরে অহংকার আছে কপিল ভগবান কো পাইবা পাই হেলে অহংকার রহিলে প্রভু দেখা দেবেনি আজ্ঞা ভাগবত কইলেনি কইলে গর্ব গঞ্জন নর হরি গোবিন্দ বন চঙ্কিকা হরি গোবিন্দ গোবিন্দ কত বাড়তে মাতা প্রভু সবু সইবে কেবে হেলে অহংকার সহ্য করিবে না বামন রূপী ভগবান যেতবেলে চালিছন্তি এতিকি বেলে 84 কাঠি গঙ্গাଙ୍କୁ কমণ্ডল ভিতরে সাইতি রখিଥିଲେ জনে ধরণীধরଙ୍କ টিকা গোটাଏ পদ কইলে অনেক কালরু গঙ্গা কমান্ডারে সাথে ঢালিলে তব জলারে হায়াছে বিরাজে কাঠি গঙ্গাଙ୍କୁ কমণ্ডଳରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁନେ କୁନେ ପାଦଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ନେବି ଡାକିଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବି ମାୟା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟା କିଏ କରିବ ମାୟା ପ୍ରପଞ୍ଚ ରଚିତଂ ମାୟା ଜଗତ ମୋହିତ যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডକୁ মায়া দ্বারা বাঁধি রক্ষা করিপারে নারী মোহিনী বিষ্ণু মায়া মনে দেশনে বেদ ছায়া পরমাত্মাଙ୍କର ମାୟାକୁ ବୁଝିବାର ସମର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କାହାର ନାହିଁ ଛାଗଳ ପଦରୁ କହିଲେ ପାଦଟା ଧୋଇବ ତ ପାଦଟାକୁ ପୁଅ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ପାଦଟା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ କମଣ୍ଡଳ ଜଳକୁ ଢାଳିଲେ ପାଦକୁ ନଣ୍ଡି ମନ୍ଦା কেনে গলা বহে তুষার কণিকা প্রায় নাক কোণে রাই
କପିଳ ଆମେ ସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଯାଇନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆପଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଏମିତି କେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି କରି ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକୁଛେ ପାଉନେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେତିକି ଭକ୍ତି ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନି ଭାଗବତ କହିଲେନି କହିଲେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ମୋ ପୟର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ପ୍ରୀତି ନଥବା ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବାନି ନା ନା ଯେତେ ବାଡେଇ ହ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଜଳ ଢାଳେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ମାଳି ଗଡା କୀର୍ତ୍ତନ କର ଭଜନ କର ଅରୁଆ ଖା ଲାଭ ହବନି ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଖାଲି ରହିଲେ ହବନି ଭକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡା ହବ ପ୍ରୀତି ଯଦି ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରୀତିଟା ସଂଯୋଜିତ ନ ହବ ଆମେ କେବେ ସେ ପ୍ରଭୁର ପୟରକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ନା ନା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପୁନଶ୍ଚ ଘୋଷଣା କଲେ ଇଏ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ମୋ ପୟର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ମୋ ପୟର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ମୋ ପୟର ସଜ୍ଜନ ଭକ୍ତି ରହିବ ପ୍ରୀତି ରହିବ ଭକ୍ତି କଣ ପ୍ରୀତି କଣ ସେ ତ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବିନି